дар баёни овози рӯҳ пас аз баромадан аз бадан ривоят карда шуд. аз оиша разиаллоҳу анҳу ки гуфт: дар хона чаҳорзону нишаста будам ки расули худо салаллоҳу алайҳи васалам ворид шуд. ирода кардам ки аз ҷой бархезам, зеро ҳар гоҳе ки меомад маро одат ҳамин буд. он ҳазрат салаллоҳу алайҳи васалам гуфт: эй модари муъминон, ба ҷои худ бинишин. ман ба ҷои худ бинишастам ва он ҳазрат сари мубораки худро бар канорам ниҳода ба пушт хобид. ҷӯёи мӯи сафед дар риши ӯ шудам. 19 адад мӯи сафед дар риши ӯ дидам. аз дилам гузашт ки ба таҳқиқ он ҳазрат аз дунё риҳлат хоҳад кард ва уммат бепаёнбар хоҳад монд. ашк дар чашмонам ҳалқа зад ва донаи он ба рӯи мубораки он ҳазрат афтод. аз ин ӯ бедор шуду пурсид: эй оиша, сабаби гирья чист? пас ба ӯ он чи он лаҳза аз хаёлам гузашт гуфтам. гуфт: бигӯ, кадом ҳолат бар маит сахтару гаронтар аст? гуфтам: худованд ва расули ӯ донотаранд. гуфт: оре, чунин аст, вале ту бигӯ. гуфтам: ҳоли дилрешкунанда он лаҳзаест ки ӯро аз хона берун кунанд ва фарзандони вай аз пасаш давида нола кунанд: эй вой падари мо, эй вой модари мо. ва ҳамчунин падар бар марги писари худ гӯяд: эй вой писари ман, эй вой фарзанди ман. он ҳазрат салаллоҳу алайҳи васалам гуфт: бале, ин сахт аст, вале аз ин ҳолат боз ҳоли сахттаре оё бар маит ҳаст? гуфтам: он аст ки дар лаҳад гузошта шавад, хок болои ӯ бирезанд, ақрабо ӯро танҳо гузошта баргарданд, фарзандону дӯстон аз ӯ пас гарданд ва ӯро ба амалаш ба аллоҳ таоло супоранд. расули худо салаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд: эй модари муъминон, дар ҳақиқат ин сахт аст, вале аз ин ҳам сахттар ҳоле ҳаст. бигӯ кадом аст он? гуфт: аллоҳ ва расули ӯ донотаранд. пас ҳазрати муҳаммад салаллоҳу алайҳи васалам фармуд: бидон, эй оиша, ки сахттарин ҳол бар маит он аст ки ғуслдиҳанда вориди хонаи ӯ шавад то ӯро ғусл диҳад ва ҷомаҳояшро аз баданаш берун кунад, ангуштарин аз ангуштонаш берун кашад, пироҳани ӯро аз бадани вай бароварад, дастори шейху фақеҳ ва қозиро аз сарашон бигирад. дар ин ҳолат рӯҳ фарёди дарнок барорад. зеро бадани худро бараҳна мебинад. ин фарёди рӯҳро кулли махлуқот ба ҷуз инсу ҷин мешунавад. рӯҳ овоз кунад ки эй ғассол, эй ғуслдиҳанда, эй мурдашӯ, туро ба яздони пок савганд медиҳам ки ҷомаҳои маро ба нармӣ аз баданам берун кунӣ. зеро аз чанголи малакулмавт акнун ором ёфтаам. чун бар вай об бирезанд, рӯҳ фарёди дарнок барорад ки эй мурдашӯ, обро бисёр гарм ва бисёр сард макун ва на оби гарм ва на оби сард бар ман марез, зеро бар сабаби берун овардани рӯҳ баданам озордаву маҷрӯҳ шудааст. он гоҳ ки ӯро ғусл диҳанд, рӯҳ гӯяд: эй ғассол, туро ба худо савганд медиҳам ки ба қуввати худ маро мас макун, ки бадани ман аз боиси хориҷ шудани рӯҳ сахт афгору маҷрӯҳ аст. чун шустушӯи ӯ ба итмом бирасад ва ӯро ба кафан биниҳанд, то ҷои 2 қадамгоҳи ӯро бибанданд, рӯҳ овоз кунад: эй ғуслдиҳанда, туро ба худо қасам медиҳам ки кафанро бар сари ман мабанд, то рӯи маро аҳли хешони ман ва авлоди фарзандони ман ва ақрабои ман бубинанд. ба таҳқиқ ки ин охирон дидорбинии ман ба ишон аст. имрӯз аз онҳо ҷудо шавам
و تا روز قیامت دیگر آنها را نبینند. آنگاه که میت را از خانه‌اش بیرون کنند، روح آواز کند: ای جماعت من، شما را به خدا قسم دهم که در بردن من شتاب نکنید تا به خانه اهل خود و مال خود وداع کنند. باز آواز کند که قسم به خدا، همسر خود را بیوه گذاشتم، پس بر شما لازم است که او را آزار می دهید و فرزندان خود را یتیم باقی ماندم، پس بر شما لازم است که آنها را آزار و الم نرسانید. به تحقیق امروز از خانه خود بیرون کرده خواهم شد و دیگر هیچگاه به سوی آن بازپس نخواهم آمد. هرگاه او را برای خواندن جنازه برند، گوید: ای جماعت من، شما را به خدا قسم می دهم تا در خواندن جنازه من شتاب مکنید، تا آواز اهل خود، اولاد خود و اقربای خود را بشنوم، زیرا امروز از آنها تا روز قیامت جدا خواهم شد. چون بر تخت جنازه گذاشته شود و به آن 3 قدم رود، آواز برآرند و آن چنان آوازی باشد که آن را بغیر انس و جن دیگر تمام مخلوقات بشنود. گوید: ای دوستان من، ای برادران من و ای اولاد من، شما را زندگی مغرور نکند چنان که مرا مغرور کرد، و دنیا با شما بازی نکند چنان که با من بازی کرد. ای صاحبان چشم، عبرت گیرید که شاید رستگار شوید. و تحقیق آنچه من جمع کرده بودم برای وارثان خود باقی گذاشتم. شما از پس من به آن زندگی و عیش خواهید کرد و شما چیزی را از گناهان من برداشته نمی توانید. الله تعالی با من حساب و کتاب خواهد کرد. شما مرا فراموش نسازید، چون مرا در خاک می گذارید بعد از این طلب من نخواهید کرد، یعنی دیگر به من رغبت نخواهید داشت. پس چون بر او جنازه خوانند و بعضی از اهل و آشنایان وی از نماز گزارندگان به او رجوع کنند، میت گوید: ای برادران من، شما را به خدا قسم که من به تحقیق می دانم که مرده زود فراموش می شود، لیکن با این شتابی که قبل از دفن کردن من دارید مرا فراموش نکنید. وقتی او را بر لحد بنهند، او گوید: قسم به خدا، ای وارثان من، که به تحقیق من در دنیا مال بسیار جمع کرده بودم و آن را برای شما گذاشتم، پس مرا با پاره نان خود فراموش نکنید، یعنی صدقه دهید که کمترین آن پاره نان باشد. شما را قرآن و ادب آموختم، مرا با دعای خیر یاد کنید. چون او را دفن نموده برگشتنی شوند، گوید: ای برادران من، یقین می دانم که مرده در دلهای زندگان سرتر و سرمای قهرتون است و شما با آن شتابی که در دفن کردن من دارید مرا فراموش نکنید. در ارتباط به وضع مرده از ابو کلابه حکایت کرده شد که او در خواب مقبره را دید که قبرهای آن کفیده شده بودند و صاحبان آنها بیرون برآمده بر کنار قبرها نشسته و پیش هر یکی از آنها طبقی از نور می ایستاد. ابو کلابه در میان آنها شخصی را دید که پیش او خالی بود. پس او را سوال کرده گفت: سبب چیست که پیش تو طبقی از نور نمی بینم؟ آن میت گفت: اینها را فرزندان و آشنایانند که در حقش دعا و صدقه می کنند و این طبقهای نور از فضیلت همان دعاها و صدقه های آنهاست. اما مرا پسری است ناصالح و ناخلف که در حق من نه دعا می کند و نه صدقه می دهد. این است که من پیش خود طبقی از نور ندارم و پیش روی همسایگان خود شرمنده و خجالم. چون ابو کلابه از خواب بیدار شد، فرزند آن میت را نزد خود خواند و خواب دیده خود را به او بیان کرد.
پس پسر آن مید گفت من از اعمال خود توبه کردم، دیگر به سوی حالی که تاکنون بودم باز نگردم و تا دمی که زنده ام از پدر خود غافل نشوم. او به طاعت و عبادت مشغول شد و برای پدر خود دعا کرد و صدقه داد. چون مدتی از میان گذشت، ابو کلابه آن قبرستان را باز به همان صورت خواب دید و آن میت را باز زیادتر از نور همسایگانش بود. آن شخص گفت ای ابو کلابه، الله تعالی تو را جزای خیر دهد که با آنچه با فرزندم گفتی من از آتش و شرمندگی یاران نجات یافتم. در خبر است که در اسکندریه ملک الموت بر نزد شخص وارد شد. آن شخص پرسید تو کیستی؟ گفت من ملک الموت. از آن پاسخ پشت و پهلو و شانه آن مرد به لرزه در آمد. ملک الموت گفت این چی لرزیدن است که در تو میبینم؟ گفت از شدت ترس آتش به خود میلرزم. ملک الموت گفت آیا برای تو خط نویسم که به وسیله آن از آتش نجات یابی؟ آن شخص گفت آره. ملک الموت ورقی خواست و در آن نوشت بسم الله الرحمن الرحیم و گفت این سپر تو از آتش است. در خبر است که شخص عارف نفر را شنید که بسم الله الرحمن الرحیم میخواند. آن عارف فریاد کرد و گفت چون نام محبوب آنقدر شیرین است، دیدن او چقدر شیرین باشد. باز گفت به تحقیق مردم میگویند دنیا با ملک الموت برابر نیست و با پول نمی ارزد، اما من میگویم که دنیا بغیر از ملک الموت به پول نمی ارزد، زیرا اوست که حبیبی را به محبوب میرساند. لایک مانو به کانال ابونه شو. این را کردن تو نه تنها نوارهای جالب میبینی، بلکه سبب پهن گشتن دین اسلام میشوی.